ओके चलो हवे क्वेश्चन कर लीए एक नहीं घना बधा करवाना है मारी साथे साथे क्वेश्चंस करता जाओ ओके चलो लगता जाओ शू कीधु है ए सदिश और बी सदिश आप्या है तो ए क्रॉस बी नु मूल्य शोधो तमने 4 ऑप्शन आपी दीधा √47 √48 मतलब 7 અને 0 है ना तो तमने फाइंड आउट करवानुं कीधुं छे कि ए क्रॉस बी शोधो हवे ए क्रॉस बी शोधवा माटेनी आपणी पासे मेथड छे तमने मैट्रिक्स मेथडनो उपयोग करवानो ए बी अहींया मूकी दो बरोबर अहींया आई कैप जे कैप अने के कैप मैं तमने जे आगळ शीखवाडी दीधुं ऑलरेडी है ने आई कैप जे कैप के कैप अच्छा ए ना आई में केटला तो के 2 है ने अहींया 1 अहींया -1 अहींया केटला 6 3 -3 चलो जल्दी थी सॉल्व करो कई रीतना आंसर आवशे जल्दी 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 पहला आई ढांकी देवानुं अहींया चौकड़ी गुणाकार आवी रीतना बरोबर ने तो आ 3 એટલે કે -3 माइनस माइनस प्लस थई जशे +3 आई कैप बरोबर आई कैप हूँ अहींया प्लस लઉં છું वच्चे आपणे दाबशुं तो मैं तमने शुं समजाव्युं हतुं जो आ चौकड़ी आम लीधी होय तो आ चौकड़ी मोटी चौकड़ी आम लेवानी मोटी चौकड़ी आम लेवानी 6 एका 6 એટલે કે -6 -6 અને 3 દુ 6 माइनस माइनस એટલે आ 6 એટલે અહીંયા શું થશે -6 + 6 જે કેપ બરોબર હવે આગળ વધીએ અહીંયા કે દબાવશું એટલે ફરીથી આપણી પેલી ચોકડી થઈ જશે આમ અને આમ વાળી નાની ચોકડી નાની ચોકડી આમ અને આમ બરોબર મોટી ચોકડી આમ અને આમ પહેલું બીજું અને નાની ચોકડી અગેન આમ અને આમ ધેટ ઇઝ પહેલું બીજું क्लियर आ मैं तमने ऑलरेडी करावी दीधुं छे बस तमारे ध्यान में राखवानुं छे चलो हवे आगळ वधीए प्लस मैं अहींया प्लस राख्युं छे એટલા માટે આપણે મોટી ચોકડી વિરુદ્ધ કરી દેવાની છે જો માઇનસ કરવું હોય તો આ મોટી ચોકડી પણ સેમ ટુ સેમ જે આમ અને આમ આમ અને આમ અને આમ અને આમ જ થશે પણ મેં અહીંયા પ્લસ લીધું છે એટલા માટે ચેન્જ થશે મેં ઓલરેડી કરાવ્યું છે તમે ભણી ચૂક્યા ઓકે કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सको जल्दी चलो भाई हवे नेक्स्ट अपने अहींया आव्या के एटले अहींया केटलुं थशे 3 दू 6 -6 केटला थशे के कैप चलो व्हाट विल बी द आंसर अहींया जवाब शुं थशे 3 - 3 એટલે 0 એટલે આખે આખાનું 0 -6 + 6 6 -6 એટલે अहींया जवाब आवशे 0 मतलब ए क्रॉस बी नु मूल्य आपने कीधु है जो ए क्रॉस बी 0 होय तो ए क्रॉस बी नु मूल्य पण शुं मळशे आपने 0 मळशे तो आंसर विल बी डी क्लियर लखी नाखो चलो जल्दी थी जल्दी 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 क्वेश्चन आपी दीधो है कि ए अने बी नु कंईक मूल्य आप्युं छे तो मतलब ए वेक्टर ने बी वेक्टर बे सदिशो आप्या छे तो ए क्रॉस बी नु मूल्य शोधवानुं छे शुं कीधुं छे आपणे ए क्रॉस बी नु मूल्य तो चलो पहला ए क्रॉस बी शोधी लईए तो कि ए क्रॉस बी आपने कई रीतना मळशे ए क्रॉस बी माटे तमने हमणां ज मैं आगळ भणाव्युं कई रीतना तो आपणे मैट्रिक्सनो कॉन्सेप्ट यूज करशुं अहींया ए लई लईए अहींया बी लई लईए चलो भाई कई रीतना करशुं सॉल्व जल्दी आ आई आ जे अने आ के थई जशे क्लियर आई जे अने के थई जशे हवे जुओ आ 1 थशे आ 1 थशे आ 2 थशे अहींया केटलुं थशे आ 2 थशे आ 3 थशे आ -1 थशे जल्दी जल्दी करो पहला आई के आई ने ढांकी देशु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस आ -1 -3 दू 6 -6 आई कैप बरोबर ने एटले आ -7 थई जशे ने बरोबर ने एक 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 -1 ने 3 दू 6 એટલે આ -7 થઈ જશે ચલો આવી રીતના જ રાખીએ प्लस मैं अहीं प्लस कर्यु तो आम ने आम चौकड़ी मोटी चौकड़ी आम ने आम थी जैसे तो आ थशे 4 2 दू 4 अने -+1 એટલે આ થઈ જશે 5 जे कैप प्लस के ने आपणे
છુપાવી દેશું તો આનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે અને અહીંયા આપણે અહીંયા શું કર્યું આપણે આઈને જેને છુપાવી દીધું તો આવી રીતના મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. અહીંયા આપણે શું કરશું તો કે ભાઈ કે ને છુપાવી દેશું તો આનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. કઈ રીતના મલ્ટિપ્લિકેશન થશે? આવી રીતના, બરોબર ને? 3 એકા 3 માઇનસ 2. ઓકે, આ થઈ જશે કે કેપ. જલ્દીથી સોલ્વ કરો એને. ચલો, આ -7i કેપ પ્લસ 5j કેપ પ્લસ 1k કેપ, આ તમને મળશે a ક્રોસ b નું મૂલ્ય. પણ સોરી, a ક્રોસ b મળશે, પણ હવે તમારે એનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો મૂલ્ય શોધવા માટે શું કરવું પડશે? તો કે ભાઈ a ક્રોસ b નું મૂલ્ય, અને મૂલ્ય માટે આપણે શું કરવું પડશે? √7 નું -7 નો વર્ગ પ્લસ 5 નો વર્ગ પ્લસ 1 નો વર્ગ. ચલો, -7 નો વર્ગ કેટલો થશે? 49. આનો કેટલો થશે? 25 પ્લસ 1 એટલે આ થઈ જશે 50 પ્લસ 25 એટલે 75. જવાબ કેટલો આવશે? 75. કયો આન્સર સાચો થશે? ડી વિલ બી ધ રાઈટ આન્સર. ચલો જલ્દીથી લખી નાખો. છે જો a ક્રોસ b શૂન્ય હોય, મતલબ a ક્રોસ b નો જવાબ આપણને શું હોય? શૂન્ય આપેલો હોય, તો a અને b વચ્ચેનો ખૂણો જણાવવાનું કીધું છે. ચલો, આને સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરો તમે લોકો અને મને જલ્દીથી જવાબ આપો કે આનો મતલબ શું? એમ a ક્રોસ b = 0, આનો મતલબ શું થાય? કે a અને b વચ્ચેનો શું સંબંધ હોઈ શકે? એમ કહેવાનો મતલબ આ છે. શું હોઈ શકે? જો a ક્રોસ b = 0, એનો મતલબ એમ થયો કે a ક્રોસ b = એનો જે જવાબ c આવે છે એનું મૂલ્ય 0 થાય છે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે a ક્રોસ b = એનું મૂલ્ય, બીનું મૂલ્ય, સાઇન થીટા, બરોબર? હવે આપણને ખ્યાલ કે a વેક્ટર તમને આપી દીધું છે વિચ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. બી વેક્ટર તમને આપી દીધું છે, એનો મતલબ કે આની વેલ્યુ પણ 0 નથી. આ વસ્તુ તમને આપી દીધી છે કે a અને b નું મૂલ્ય 0 નથી. તો a અને b વચ્ચેનો સંબંધ કઈ રીતના આપણને મળશે? તો આને આપણે કરી દઈશું a b sin થીટા વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે a અને b તો 0 નથી એટલે આ બાજુ જશે 0 થઈ જશે, મતલબ કે sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા થીટા શું છે એ આપણને ખ્યાલ છે કે થીટા એ a સદિશ અને b સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો છે. થીટા અહીંયા શું છે? a સદિશ અને b સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો. ક્લિયર? ઓકે. તો sin થીટા ક્યારે 0 થાય? જ્યારે થીટાનું મૂલ્ય કેટલું હશે? ચલો ભાઈ, sin થીટા ક્યારે 0 થાય? જ્યારે થીટાનું મૂલ્ય કેટલું હશે? 0 અને કેટલું હોય બીજું? 180 ડિગ્રી. ઓકે. થીટાનું મૂલ્ય ક્યારે 0 મતલબ sin થીટા ક્યારે 0 થશે? જ્યારે થીટાનું મૂલ્ય 0 ડિગ્રી અથવા કેટલું હોય? 180 ડિગ્રી. હવે તમે જુઓ કે આનો મતલબ શું? આનો મતલબ એમ થશે a વેક્ટર અને b વેક્ટર, માનો કે કંઈક મૂલ્ય અલગ અલગ હોઈ શકે. a વેક્ટર અને b વેક્ટર કેવા છે? સમાંતર છે. એક તો મતલબ આ થાય અને બીજો મતલબ એમ થાય અહીંયા શું થયું? થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ને બીજો મતલબ એવો થાય અહીંયા થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 ડિગ્રી ને આ થઈ જશે પ્રતિ સમાંતર, બરોબર ને? આ થઈ જશે તમારો સમાંતર અને આ થઈ જશે અહીંયા પ્રતિ સમાંતર. મતલબ કે a ક્રોસ b નું મૂલ્ય જો 0 હોય તો a સદિશ અને b સદિશ, a સદિશ અને b સદિશ યા તો સમાંતર હશે યા પ્રતિ સમાંતર હશે. ક્લિયર? લખી નાખો ચલો જલ્દી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપી દીધો છે. જો a વેક્ટરનું મૂલ્ય 5 એકમ, b વેક્ટરનું મૂલ્ય 6 એકમ અને a ક્રોસ b, અહીંયા તમને શું કીધું છે? a વેક્ટર ક્રોસ b વેક્ટરનું મૂલ્ય 15 એકમ આપેલું હોય. કેટલું આપેલું હોય? 15 એકમ આપેલું હોય તો a સદિશ અને b સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો શોધવાનો છે. માનો કે આપણી પાસે અહીંયા a સદિશ છે, બરોબર, અને આ b સદિશ છે. બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો આપી દીધો હોય? થીટા, પણ આપણને ખ્યાલ નથી કેટલો આપ્યો છે, એ આપણે શોધવાનો છે.
પણ કન્ડિશન કીધી છે કે એ નું મૂલ્ય તમને આપી દીધું કેટલું 5 એકમ, બી નું મૂલ્ય તમને આપી દીધું કેટલું 6 એકમ, અને ત્રીજું શું કીધું તો કે a ક્રોસ બી મતલબ આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ અને એનું જે મૂલ્ય મળે એ આપણને કેટલું મળે છે 15 એકમ મળે છે. ક્લિયર? તો હવે આને કઈ રીતના સોલ્વ કરશો? સિમ્પલ, આપણી પાસે કયો ગુણાકાર? સદિશનો ગુણાકારનું સૂત્ર લગાવો કે ભાઈ a ક્રોસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ a નું મૂલ્ય બરોબર બી નું મૂલ્ય ઇન્ટુ સાઇન થીટા. થાય કે ન થાય? બરોબર ને? આપણો જે જનરલ ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરશું તો આપણને મળી જશે. અને આ જે છે એ શું મળશે? આપણને ખ્યાલ છે કે આ આપણે શું શોધી રહ્યા છીએ? મૂલ્ય શોધી રહ્યા છીએ. મૂલ્ય શોધી રહ્યા છે, દિશા મતલબ દિશા આપણે કન્સિડર કરવાની થશે નહીં. અહીંયા એન કેપ લગાવવાની જરૂર પડશે નહીં. કેમ કે મૂલ્યની જ વાત થઈ રહી છે. હવે તમે જુઓ અહીંયા a ક્રોસ બી આપણને આપી દીધું છે 15, a નું મૂલ્ય આપી દીધું છે આપણને 5, બી નું મૂલ્ય આપણને આપી દીધું છે 6 ઇન્ટુ સાઇન થીટા. હવે તમે જુઓ 5 ભાગ્યા 6 50 30 સાઇન થીટા, અને આને ફર્ધર આપણે કરશું તો કે સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2, 15 દુ 30, 1/2. થીટાનું મતલબ થીટાના કયા મૂલ્ય પર જે છે એ 1/2, થીટાનું કયું મૂલ્ય મૂકવાથી સાઇન થીટા 1/2 આવે? તો કે ભાઈ થીટાનું 30 ડિગ્રી મૂકવાથી સાઇન થીટા 1/2 આવે. એ આપણને ખબર છે, એ આપણને ખબર છે. ક્લિયર? તમને ઓપ્શન્સ મેં બે રીતના ઓપ્શન આપ્યા છે કે આવી રીતના માનો કે પ્રશ્ન પૂછાય તો ગભરાવવું નહીં. તો જો આ ટાઈપનો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ચૂપચાપ 30 ડિગ્રી પર લગાવી અને છૂટા થઈ જવું. બરોબર ને? ચૂપચાપ 30 ડિગ્રી પર આપી અને છૂટા થઈ જવું. પણ માનો કે અહીંયા આપ્યું 45 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી, 150 ડિગ્રી, બી અને સી બંને, તો અહીંયા તમે જોશો ને તો આપણને ખ્યાલ છે કે સાઇન 180 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા. ક્લિયર? હવે અહીંયા સાઇન થીટાની વેલ્યુ કેટલી મળી? 30. મતલબ હું આ વેલ્યુને તમે જુઓ આની અંદર અહીંયા થીટાનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? 30 ડિગ્રી. આની અંદર મૂકશો તો સાઇન કેટલું થશે? 180 માઇનસ 30, એટલે આ કેટલું થયું? સાઇન 150 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન 30. થાય કે ન થાય? સાઇન 30. મતલબ સાઇન 150 અને સાઇન 30 નું મૂલ્ય કેવું થશે? સરખું થશે. મતલબ જો તમને કીધું આ ટાઈપના ઓપ્શન્સ આપ્યા હોય તો ડી જવાબ આવશે. કયો જવાબ આવશે? ડી. પછી તમે 30 અને 150 અલગ અલગ ન કરી શકો, અથવા 30 એકલું ન કરી શકો, અથવા 150 એકલું ના કરી શકો. માનો કે તમે ભૂલથી અહીંયા કરી નાખ્યું તો આ તમારો જવાબ ખોટો પડે, ભૂલથી તમે આ કરી નાખ્યું તો આ પણ તમારો જવાબ ખોટો પડશે. આ જે છે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ છે એ ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં તમે જઈને જોઈ લેજો. મેં બધા ઇક્વેશન્સ તમને કરાવેલા છે. ક્લિયર? ઓકે, ચલો લખી નાખો જલ્દીથી. a ક્રોસ બી નું મૂલ્ય અને a ડોટ બી નું મૂલ્ય જો સરખું હોય, મતલબ અહીંયા તમને કન્ડિશન આપી દીધી છે તો a અને b વચ્ચેનો ખૂણો શોધવાનો છે. હવે જેમ કીધું છે ને એમ એને એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખો. જો a ક્રોસ બી નું મૂલ્ય કોના બરાબર થાય? તો કે a ડોટ બી ના બરાબર થાય. બરોબર? એના પરથી આપણે લખી શકીએ કે a નું મૂલ્ય બી નું મૂલ્ય સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ a નું મૂલ્ય બી નું મૂલ્ય કોસ થીટા. બરોબર? હવે એ કટ થઈ જશે. વધ્યું શું? સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા. હવે સાઇન થીટા ક્યારે મતલબ સાઇન થીટા અને કોસ થીટા ક્યારે સરખા થાય? સાઇન થીટા અને કોસ થીટા ક્યારે સરખા થાય? તમે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક પેલું આપણું ટેબલ જોશો ને તો બી ખ્યાલ આવી જશે તમને. ટેબલ પર તમે જોશો તો અહીંયાથી તમે 0 થી સ્ટાર્ટ કરો. સાઇનની વેલ્યુ 0. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશો તમે? સાઇનની વેલ્યુ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશો? 0. બરોબર? 1/2, 1/√2, √3/2 અને 1. અહીંયા 1, √3/2, 1/√2. 1/√2 કેટલામાં ખૂણે આવે? બંનેમાં તમે જુઓ તો બંનેમાં 1/√3
તો 45 ના ખૂણે હે ને તમારે એને ઓર સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય તો કઈ રીતના તો કે sin થીટા બાય cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કેમ કે આને નીચે લાવશો આ 1 વધશે તો sin થીટા એટલે કે tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ક્યારે થાય જ્યારે થીટાની વેલ્યુ કેટલી હોય 45 ડિગ્રી બરોબર મેં તમને આ કન્ડિશન કઈ રીતના ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ટેબલ પરથી સમજાવી ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ટેબલ પરથી આપણે કઈ રીતના સમજી શકીએ ફોર એક્ઝામ્પલ 90 30 45 60 0 30 45 60 ને 90 સોરી આવું બોલવામાં થોડું થોડું થઈ જશે કેમ કે બહુ ટાઈમથી લેક્ચર ચાલુ છે સાઇન અને કોસ ઓકે ચલો અહીંયા ધ્યાન આપો હવે અહીંયા ધ્યાન આપો અહીંયા અરે યાર અહીંયા સાઇન અને કોસ હવે જુઓ તમે સાઇન 0 1/2 1/√2 √3/2 અને 1 √3/2 1/√2 1/2 અને 0 તમે જુઓ કે સાઇન અને કોસની વેલ્યુ બંને સરખી ક્યાં આવે 45 ડિગ્રી પર બંનેની સરખી આવે 45 ડિગ્રી પર બંનેની વેલ્યુઝ કેવી મળે છે આપણને સરખી મળે છે તો એના પરથી પણ તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો કે ભાઈ 45 ડિગ્રી બીજું તમે એને કઈ રીતના કરો તો કે સિમ્પ્લિફાય tan થીટામાં કરી દો tan થીટા 1 ક્યારે હોય tan હવે તમે આ tan થીટા અહીંયા tan કરશો અહીંયા 1 હશે બરોબર ને તો આ થઈ જશે થીટાની થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 ડિગ્રી 45 ડિગ્રી હવે અહીંયા કઈ આ રેડિયનમાં આપ્યો છે આન્સર તમને રેડિયનમાં આપ્યો છે તો આ તમે જુઓ પાઈ એટલે કેટલા પહેલા તો મને એમ કહો 180 થાય તો π/2 એટલે કેટલા થશે 90 થશે હે ને π/2 આ 90 થઈ જશે π/4 એટલે આ થશે 45 ડિગ્રી આ થઈ જશે 180 ને આ તો 0 જ છે તો આપણો આન્સર બી વિલ બી ધ રાઈટ આન્સર ક્લિયર ઓકે ચલો લખી નાખો જલ્દીથી એના પછી આપણે બે ક્વેશ્ચન્સ કરી લઈએ ને પછી ક્લોઝ કરશું ચેપ્ટર બહુ લેન્થી થઈ રહ્યું છે નેક્સ્ટ આપણો ક્વેશ્ચન છે કે a ડોટ a ક્રોસ b a વેક્ટર ડોટ a ક્રોસ b ખાલી જગ્યા થાય a ડોટ b a ક્રોસ b a પ્લસ b કે શૂન્ય પહેલા તો આપણે ફિગર બનાવીએ એની કે મારી પાસે એક a સદિશ અને બીજો કયો સદિશ તો કે b સદિશ અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો તો કે ભાઈ થીટા બરોબર a સદિશ b સદિશ અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો તો કે ભાઈ થીટા હવે તમે જુઓ તમને શું કીધું છે કે a ડોટ a ક્રોસ b મતલબ મારે પહેલા તો a ક્રોસ b નું મૂલ્ય શોધવું પડશે બરોબર ને હવે a ક્રોસ b આપણને કઈ રીતના મળશે a ક્રોસ b આપણને કઈ રીતના મળશે તો મને ખ્યાલ છે કે a ક્રોસ b બહારની તરફ એટલે હું આને બહારની તરફ એટલે આવી રીતના ઉપરની તરફ લઈ શકું આ શું મળ્યું આપણને a ક્રોસ b મળ્યું બરોબર ને આ આપણને શું મળ્યું a ક્રોસ b જે પ્રોડક્ટ મળે છે એ આપણું a ક્રોસ b થઈ જશે ક્લિયર સમજાયું કે નહીં સમજાયું a ક્રોસ b એનું પ્રોડક્ટ આપણને n કેપ મળે n કેપ આ થઈ જશે a ક્રોસ b બહારની તરફનું જે ઘટક હશે એ આપણને શું મળશે a ક્રોસ b હવે તમે જુઓ હવે અહીંયા તમે જોશો તો a ક્રોસ b નું બાય પ્રોડક્ટ આપણને જે મળે છે જવાબ મળે છે એ આ બાજુ કંઈક મળે છે બરોબર ને પ્લસ z અક્ષમાં મળે છે પ્લસ z અક્ષમાં મળી પ્લસ z અક્ષમાં મળશે તો પ્લસ z અક્ષ અને આ અક્ષ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થશે 90 ડિગ્રી થશે કે નહીં થાય 90 ડિગ્રી થશે બરોબર એનો મતલબ એમ થયો કે એક વેક્ટર ડોટ a ક્રોસ b વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું નીચે લખું છું તો a નું મૂલ્ય બરોબર a ક્રોસ b નું મૂલ્ય a ક્રોસ b નું મૂલ્ય આપણને આ બાજુ મળશે અને એ સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે છે cos 90 હવે cos 90 શું થાય cos 90 શું થશે ભાઈ 0 થશે ને તો આખે આખું ટર્મ કેવું થઈ જશે 0 થઈ જશે તો આપણો જવાબ કયો આવશે ડી 0 વિલ બી ધ આન્સર ક્લિયર લખી નાખો જલ્દીથી ચલો ભાઈ એના પછી એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન કરી લઈએ હે ને પછી ક્લોઝ કરીએ આપણે આ ચેપ્ટર શું કીધો છે કે a ડોટ b 0
અને એ ડોટ સી 0 થાય છે તો એ સદિશને કયું સમાંતર હશે? સી બી એ ક્રોસ બી કે એ ડોટ બી? પહેલા આપણે ફિગર બનાવી લઈએ. માની લઈએ કે આ એ વેક્ટર છે, બરોબર. હવે તમને શું કીધું છે અહીંયા આપણે સમજીએ કે એ વેક્ટર ડોટ બી વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મને એમ કહો આ વસ્તુ ક્યારે પોસિબલ છે? મેં તમને આગળ લખાવેલું છે. એ ડોટ બી 0 ક્યારે હોય? જ્યારે એ કોની સાથે લંબ હોય? બી સાથે લંબ હોય. આ વસ્તુ ક્યારે પોસિબલ હોય? જ્યારે એ કેવું હોય? બી સાથે લંબ હોય. કેમ કે એ અને બી નું તો કંઈક મૂલ્ય આપ્યું જ છે, તો થીટા બંને વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રી થતો હોય તો મતલબ કે એ અને બી એકબીજા સાથે લંબ હશે. મતલબ આપણે આ એ સદિશ છે તો બી સદિશ આપણે એ સદિશ સાથે કેવો બનાવશું? લંબ બનાવશું. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ કે એ અને સી એ પણ 0 થાય છે. મતલબ એ વેક્ટર ડોટ સી વેક્ટર એ પણ 0 થાય. એનો મતલબ શું થયો કે એ અને સી પણ કેવા છે? લંબ છે. એ અને સી પણ કેવા છે? લંબ છે. હવે એ અને સી લંબ હોવું એનો મતલબ કે સી જે છે આવી રીતના કંઈક બહાર નીકળે છે. એ અને સી લંબ હોવા એનો મતલબ શું થયો કે આ એ આવી રીતના કંઈક બહાર નીકળે છે, એટલે હું એને સિમ્પલ આવી રીતના બહાર કાઢી શકું. આ સી વેક્ટર, બરોબર, જે એ સાથે કેવો છે? લંબ છે. એ સાથે કેવો છે? લંબ છે. હવે તમને કીધું છે કે એ સદિશને સમાંતર કોણ હશે? આ એ સદિશ જે છે એની સાથે સમાંતર એટલે મને આવી કોઈક વેલ્યુ કોની મળવી જોઈએ? તો તમે જુઓ, સી સદિશ હશે? નહીં હોય. કેમ? કેમ કે એ અને સી તો એકબીજા સાથે લંબ છે. બી સદિશ હશે? નહીં હોય. કેમ? કેમ કે એ અને બી તો એકબીજા સાથે લંબ છે. હવે વધ્યું એક ક્રોસ બી અને એક એ ક્રોસ, મતલબ અહીંયા એ ડોટ બી. એ ડોટ બી તો આપણે જોઈ લીધું. એ ડોટ બી શું થશે? 0 થશે. કેમ કે એ અને બી બંને કેવા છે? લંબ છે. તો એ ડોટ બી કેવું થઈ જશે? 0 થશે. સી તો સી વિલ બી ધ રાઈટ આન્સર. પણ કઈ રીતના? કઈ રીતના એને આપણે જોઈએ તો અહીંયા શું કીધું છે? બી ક્રોસ સી. અહીંયા ઓપ્શન મેં કરેક્ટ કર્યું છે. કેમ કરેક્ટ કર્યું છે? કેમ કે મતલબ આન્સર મેચ નતો થતો, ઓપ્શન મારે કરેક્ટ કરવું પડ્યું છે. કેમ કે મતલબ એ ક્રોસ બી લખાઈ ગયું હતું ભૂલથી. ઓકે, અહીંયા આવશે બી ક્રોસ સી. હવે તમે જુઓ, બી ક્રોસ બી ક્રોસ સી. સી આ બાજુ છે તો ક્રોસ સી કઈ બાજુ જશે? એ બાજુ. ક્લિયર? સો રાઈટ આન્સર વિલ બી ધ સી. લખાઈ ગયું? લખી નાખો ચલો જલ્દીથી. ઓકે, તો આ આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી જ રાખશું. નેક્સ્ટ હવે આપણે સદીશો પતી ગયા છે, પણ સદીશોના દાખલાઓ, એક્ઝામ્પલ્સ, ક્વેશ્ચન્સ, ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન્સ, નીટ જેડબલ્યુ લેવલના ક્વેશ્ચન્સ, એ બધા ક્વેશ્ચન્સ હું 5 ક્વેશ્ચન્સનો એક વિડીયો બનાવીશ. તો એ જે તે 5 ક્વેશ્ચન્સ હશે એ ક્વેશ્ચન્સને આપણે સોલ્વ કરશું. અને એ ક્વેશ્ચન્સ તમે દરરોજ જે વિડીયો જોતા નોટ ડાઉન કરતા રહેજો, એટલે તમારે એક સારી નોટ્સ બની જશે, સારા ક્વેશ્ચન્સની નોટ બની જશે, જેથી કરીને તમને ફર્ધર કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ રહેશે નહીં. મેં ઓલરેડી તમને કીધેલું છે કે હું સારી બુકો જે છે એમાંથી જ ક્વેશ્ચન્સ બધા ઉઠાવવાનો છું. તો તમારે એ બધું જે ઇંગ્લિશમાં સાહિત્ય છે એને હું ગુજરાતીમાં કન્વર્ટ કરીને તમને આપવાનો છું. તો તમારા માટે એ બહુ ઇઝી થઈ જશે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા. ક્લિયર? ઓકે, તો ત્યાં સુધી તમે વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરતા રહેજો. તમારી તબિયત સાચવવાની છે, એ મેઇન પોઈન્ટ છે. અને ઓલ ધ બેસ્ટ.